بھائی میں تجھ سے کوئی مال نہیں مانگتا، بس ایک اللہ کی بات سن لے۔ میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا لیکن وہ مجھ سے دور ہی بھاگے۔ اب زمین پر کسی کافر کو بسنے والا نہ چھوڑ دا۔ اے نوح، کل تک نبی تھے، آج بڑھئی بن گئے؟ ارے دیکھوا صحرا میں کشتی، لگتا ہے نوح بوڑھا ہو کر پاگل ہو گیا ہے۔ اگر آج تم ہم پر ہنستے ہو تو ان قریب ہم بھی تم پر ہنسیں گے۔ وقت آ گیا، جلدی کرو، اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، سب کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اور ہم نے حکم دیا ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا سوار کر لو۔ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں میں شامل نہ ہو۔ میں اس اونچے پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ آج اللہ کے امر سے کوئی بچانے والا نہیں۔ یا اللہ، ہم پر رحم کر، یہ بہت خوفناک ہے۔ اے اللہ کے نبی، کیا یہ پہاڑ جیسی لہریں ہمیں ڈبو نہیں دیں گی؟ مطمئن رہو، ہم اللہ کی نگہبانی میں ہیں۔ جا دیکھ کر آ کہ کیا زمین نے پانی پی لیا ہے۔ اور کہا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا۔ اور یوں پانی اتر گیا اور زمین نے نیا سانس لیا۔ یشک جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک زندہ پیغام ہے۔ بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کر کے رہتا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ تاریخ انسانی کا وہ دور جب مصر کی زمین اپنی شان و شوکت پر ناز کرتی تھی، یہ اس دور کی کہانی ہے جب دریائے نیل کے کنارے فرعون کی خدائی کا ڈنکا بجتا تھا۔ قدرت ہمرا کیا بگاڑ لے گی؟ میں ان سب طوفانوں سے بری ہوں، میرا فیصلہ اٹل ہے۔ اپنی طاقت کے نشے میں بھول چکا تھا کہ ہر عروج کو زوال ہے، مگر قدرت نے اس کے زوال کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ کہانی ہے صرف پتھروں کے اہرام کی نہیں، بلکہ تکبر کی اس دیوار کی ہے جو ایک نہتے بچے کے ہاتھوں گرنے والی تھی۔ آج ہم دیکھیں گے حضرت موسیٰ اور فرعون کا وہ عبرتناک واقعہ جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ میں نے دیکھا ایک آگ بیت المقدس سے اٹھی، اس نے میرے محل، میرے لشکر سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا، مگر بنی اسرائیل کے غر بچ گئے۔ اے درباریوں، مجھے اس کی تعبیر بتاؤ اگر تم علم رکھتے ہو۔ بادشاہ سلامت، ستاروں کی چال بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا
جو اس بچے کی بہترین پرورش کرے گا؟ ہاں جلدی بلاؤ اسے۔ اور یوں اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور موسیٰ کو ان کی ماں کی گود میں لوٹا دیا۔ حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں پرورش پاتے رہے یہاں تک کہ جب آپ جوان ہوئے۔ پھر ایک دن شہر میں دیکھا کہ ایک مصری ایک اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے۔ یا موسیٰ میری مدد کرو، یہ ظالم مجھے مار ڈالے گا۔ रुक जाए जालिम। یا اللہ یہ تو مر گیا، یہ شیطان کا کام تھا، مجھے معاف کر دے میرے رب، مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ موسیٰ بھاگ جاؤ، سردار تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بھاگ جاؤ۔ تم عورتیں پیچھے کیوں کھڑی ہو؟ ہمارے والد بوڑھے ہیں اور ہم مردوں کے ہجوم میں نہیں گھستی، جب یہ چلے جائیں گے تب ہم پانی پلائیں گے۔ حضرت شعیب کی بیٹیوں کی گھر لوٹ کر حضرت موسیٰ کا ذکر کیا۔ اس نے کہا، اے ابا جان، وہ نوجوان عام نہیں بلکہ وہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے۔ بیٹی جاؤ اور اسے ادب سے میرے پاس بلا لاؤ تاکہ میں اس کی اس مدد کا بہترین بدلہ دے سکوں۔ تم یہاں محفوظ ہو، میں چاہتا ہوں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں، اس شرط پر کہ تم 10 سال میرا کام کرو۔ تم یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا انگارہ۔ اے موسیٰ میں اللہ ہوں، اپنی لاٹھی زمین پر پھینک۔ ڈر مت، اسے پکڑ لے، یہ پھر لاٹھی بن جائے گی۔ اب فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ ہم رب العالمین کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ رب العالمین؟ یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا تم نے میرے گھر میں پرورش نہیں پائی اور اب تم مجھے سکھانے آئے ہو؟ دیکھتے ہو تمہارا یہ رسول تو دیوانہ ہے۔ اے موسیٰ، اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود مانا تو میں تجھے قیدی بنا لوں گا۔ کیا تو جادوگر ہے؟ میں بھی بڑے جادوگر لاؤں گا، مقابلہ ہوگا۔ یہ جادو نہیں ہے، جادوگر کی ایسی طاقت نہیں ہوتی۔ تم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر، تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا اور تمہیں سولی چڑھا دوں گا۔ جو چاہے کر لے فرعون، ہمیں بہرحال اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے حکم پر رات کی تاریکی میں بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال کر لے گئے۔ اے موسیٰ، وہ ہمیں پکڑ لیں گے، سامنے سمندر ہے، پیچھے لشکر۔ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ میں ایمان لایا کہ کوئی معدود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا۔ آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ دنیا کے لیے عبرت رہے۔ اور یوں اللہ نے تکبر کو مٹا دیا
اور सच को फतह दी। یہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کر کے رہتا ہے، لیکن اکثر لوگ کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین کے سینے پر ایک ایسی دیوار آج بھی موجود ہے جو دو پہاڑوں کو آپس میں جوڑتی ہے؟ اس کے پیچھے ایک ایسی مخلوق قید ہے جن کا نکلنا قیامت کی نشانی ہے۔ مگر یہ دیوار کس نے بنائی؟ اور وہ بادشاہ کون تھا جس کے پاس لوہے کو پگھلانے کا علم تھا؟ صدیوں پرانے تاریخ کے اوراق پلٹیں تو ایک ایسا راز ملتا ہے جو آج بھی انسان کو خوفزدہ کر دیتا ہے۔ اگر وہ سچے نبی ہیں تو ان سے اس بادشاہ کے بارے میں پوچھو جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا۔ پوچھو اس دیوار کا راز کیا ہے۔ مدینہ کی خاموش راتوں میں یہ سوال گونجا کہ وہ بادشاہ کون تھا جس نے زمین کے کناروں کو چھوا۔ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو ہمیں اس شخص کے بارے میں بتاؤ جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا تھا۔ وہ دو سینگوں والا ذوالقرنین کون تھا؟ یہ سوال محض ایک امتحان نہیں تھا بلکہ تاریخ کے ایک ایسے باب کا کھلنا تھا جو صدیوں سے دفن تھا۔ اے وزیر، مجھے اقتدار اس لیے نہیں ملا کہ میں عیش کروں۔ میرا رب چاہتا ہے کہ میں زمین پر انصاف قائم کروں۔ ہم مظلوم کی مدد کریں گے چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ تاریخ نے انہیں ذوالقرنین کہا، وہ بادشاہ جسے اللہ نے زمین کے اسباب دیے۔ وہ چلتے تو راستے بن جاتے، وہ رکتے تو تاریخ ٹھہر جاتی۔ اے خدا، کیا ہماری رہائی کا کوئی راستہ نہیں؟ گھبراؤ نہیں، تم آزاد ہو۔ اپنے وطن واپس جاؤ اور اپنے خدا کی عبادت کرو۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کی وجہ سے یہودی آج بھی سائرس یعنی ذوالقرنین کو اپنا مسیحا مانتے ہیں، مگر ان کا سفر یہاں ختم نہیں ہوا۔ اللہ نے ذوالقرنین کو زمین کی بادشاہت دی، مشرق سے مغرب تک کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکتی تھی۔ وہ چلتے گئے یہاں تک کہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پر جا پہنچے، ایک سیاہ چشمہ جہاں زمین ختم ہو رہی تھی۔ یا اللہ، تو نے مجھے اس قوم پر اختیار دیا، میں ظالم کو سزا دوں گا اور جو نیک ہوگا اس کے ساتھ بھلائی کروں گا۔ وہ چلتے گئے یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر جا پہنچے۔ یہ وہ قوم تھی جن کے پاس سورج کے بچنے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے وہاں بھی حکمت اور انصاف کے اصول سکھائے اور پھر شمال کے ٹھنڈے پہاڑوں کا رخ کیا۔ دو پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی قوم بستی تھی جو خوف کے سائے میں جی رہی تھی۔ ان کا امتحان ایک ایسی قوم تھی جو زبان بھی نہیں سمجھتی تھی۔ اے بادشاہ، پہاڑ کے اس پار ایک ایسی مخلوق ہے جو سب کھا جاتی ہے۔ ہمارے جانور، ہماری فصلیں، حالانکہ انسان بھی ہمیں بچانے۔ اے بادشاہ
तेज करो। अब मेरे पास पिघला हुआ तांबा लाओ, आग धकाओ और तेज। अब इस सुर्ख लोहे पर पिघला हुआ तांबा अंडेल दो ताकि ये सहसा फुलाई दीवार हो जाए। आज के बाद ये फसादी कौम इस दीवार को ना फुलांग सकेगी, ना तोड़ सकेगी। जब लोहा आग की तरह सुर्ख हुआ तो इस पर पिघला हुआ तांबा उंडेल दिया गया। एक ऐसी दीवार बनी जिसे तोड़ना नामुमकिन था। दुनिया समझती है कि हर खतरा टल चुका है, मगर शुमाल के पहाड़ों में एक तूफान कैद है। एक ऐसी दीवार जो अगर आज गिर गई तो कुल इंसानियत का नामो निशान मिट जाएगा। आज भी इस दीवार के पीछे वो वहशी कैद हैं। वो थकते नहीं, वो रुकते नहीं, वो रोज़ इस दीवार को चाटते हैं, खुरचते हैं, और जब सूरज ढलता है तो कहते हैं कल तोड़ेंगे, लेकिन अल्लाह का अमर अभी बाकी है। जिस दिन इनकी ज़बान से इंशाअल्लाह निकला, वो दिन ज़मीन वालों पर भारी होगा। दीवार टूटेगी और हर बुलंदी से मौत उतरेगी। हर बुलंदी से फिसलते हुए आएंगे, जैसे सैलाब सब कुछ बहा के ले जाता है। ये मेरे रब की रहमत है, मगर जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो उसे रेजा रेजा कर देगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकत वो नहीं जो जुल्म सिखाए, ताकत वो है जो मज़लूम की ढाल बने। हज़रत ज़ुल्करनैन का नाम आज भी ज़िंदा है, क्योंकि उन्होंने नफ़रत की दीवारें नहीं बल्कि हिफाजत की दीवारें बनाई। अल्लाह ताला हमें इस फितने से महफूज रखे। अगर ये पैगाम आपके दिल तक पहुंचा है और आप चाहते हैं कि ये खैर और लोगों तक भी पहुंचे, इस वीडियो को लाइक करें, ये फॉर्मूला अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारी इस दावत का हिस्सा बनें। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। तारीख़ इंसानी में एक दास्तान ऐसी भी है जो अंधेरों से शुरू होकर रोशनी पर ख़त्म हुई। दुनिया के हर किस्से का एक ही इंजाम होता है, या तो जीत या फिर हार। लेकिन ये दास्तान है एक ऐसे बच्चे की जिसे अपनों ने कुएं की तह में फेंका, मगर तकदीर ने उसे मिस्र के तख्त पर बिठा दिया। आइए देखते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो सफर जिसने दुनिया को सब्र के माना सिखाए। मोहब्बत, हसद, साजिश, सब्र और बादशाहत। कुरान इसे कहता है अहसनुल क़िसस, यानी किस्सों में सबसे बेहतरीन। बाबा जान, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है। मैंने देखा कि 11 सितारे और सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। मेरे प्यारे बेटे, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, वो तुमसे हसद करेंगे। यूसुफ और उसका भाई हमारे बाप को हमसे ज्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम एक मजबूत जत्था हैं। यूसुफ को कितल कर दो या किसी दूर देश में फेंक आओ, ताकि बाप की तवज्जो सिर्फ हम पर हो जाए। अब्बा जान, आप यूसुफ के बारे में हम पर एतबार क्यों नहीं करते? कल उसे हमारे साथ भेजें, वो खाए पिए और खेले, हम उसकी हिफाजत करेंगे। मुझे डर है कि तुम गाफिल हो जाओ और इसे भेड़िया खा जाए। फिक्र ना करें अब्बा जान, हम इसकी हिफाजत करेंगे। हम दौड़ का मुकाबला कर रहे थे और यूसुफ को सामान के पास छोड़ा था।
उसे भेड़िया खा गया, बल्कि तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक बात बना ली है। बस अब सब्र ही बेहतर हैगा। ऐ मेरे रब, तू हर गरीब का साथी और हर अकेले का मददगार है। बिस्मिल्लाह, पानी खींचो। या बश अगर तुम इल्म रखते हो, मैं आपको इसकी ताबीर बताने वाले शख्स का पता देता हूं। मुझे कैद खाने जाने दीजिए। यूसुफ, ऐ सच्चे इंसान, हमें इस ख्वाब की ताबीर बताओ। 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दबली पतली गायें खा रही हैं, और 7 हरी बालियां हैं और 7 दूसरी सूखी हुई। मुझे इसकी ताबीर बताओ। तुम लोग लगातार 7 साल तक खूब खेती बाड़ी करोगे। ये खुशहाली के साल होंगे। फिर उसके बाद 7 बहुत सख्त साल आएंगे जो उस जखेरे को खा जाएंगे जो तुमने जमा किया होगा, सिवाय थोड़े से हिस्से के जो तुम बीज के लिए बचा लोगे। फिर
जैसा इससे पहले उसके भाई यूसुफ पर किया था। मैं इसे हरगिज नहीं भेजूंगा जब तक तुम अल्लाह बल्कि तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक बात बना ली है। बस अब सब्र ही बेहतर हैगा। करीब है कि अल्लाह इन सब को मेरे पास ले आए। बेशक वो इल्म हवाओं के दोष पर आ रही थी। क्या मैं तुम्हें नहीं कहता था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। चलो मिस्र चलते हैं। ऐ मेरे बाप, ये मेरे बचपन के ख्वाब की ताबीर है। मेरे रब ने उसे सच कर दिखाया। अल्लाह ने कुरान
اللہ اپنے کام کو پورا کر کے رہتا ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ کیا آپ نے کبھی تصور کیے ہیں 3 اندھیرے؟ رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اور پھر ایک زندہ مخلوق کے پیٹ کا اندھیرا، ایک ایسی قبر جس میں انسان زندہ دفن ہوا اور پھر زندہ ہی باہر آ گیا۔ یہ کہانی کسی عام مسافر کی نہیں، یہ کہانی ہے تاریخ کے اس واحد لمحے کی جب زمین پر بسنے والی پوری کی پوری قوم نے موت کو سامنے دیکھ کر اسے شکست دے دی۔ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو عراق کی سرزمین پر نینوے نامی ایک عظیم بستی نظر آتی ہے۔ 1,20,000 انسانوں کا سمندر جو دنیاوی دولت سے مالا مال تو تھا مگر روحانی طور پر کنگال ہو چکا تھا۔ وہ بتوں کے آگے جھکتے تھے اور اپنے رب کو بھول چکے تھے۔ اے میری قوم، کب تک ان بے جان پتھروں کے سامنے سر جھکاؤ گے؟ میں تمہیں اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری جان ہے۔ باز آ جاؤ، ورنہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دردناک عذاب تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ اے یونس، سال گزر گئے تمہیں یہی باتیں کرتے ہوئے، ہم تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں۔ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو، ہمارے باپ دادا انہی بتوں کو پوجتے تھے اور ہم بھی یہی کریں گے۔ میں نے اپنا حق ادا کر دیا، اب یہ قوم جانے اور اللہ کا عذاب۔ میں یہاں ایک پل نہیں رکوں گا۔ جب سالوں کی محنت کے باوجود قوم ٹس سے مس نہ ہوئی تو اللہ کے نبی کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ وہ غصے کی حالت میں بستی چھوڑ کر چل دیے۔ انہیں یقین تھا کہ اب اس نافرمان قوم پر اللہ کا عذاب بس آنے ہی والا ہے۔ یونس ہمیں چھوڑ گیا لیکن اس کا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لوگوں اپنے رب کو پکارو۔ یا اللہ، ہم نادان تھے، ہم ایمان لائے۔ روکو، ہم ایمان لائے ہی ہو۔ آسمان نے ایسا منظر کبھی نہ دیکھا تھا۔ ایک پوری قوم جو کفر کے دہانے پر کھڑی تھی یکدم سجدے میں گر گئی۔ ان کی آہو بکا نے عرش کو ہلا دیا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور تباہی کے بادل ان کے سروں سے چھٹ گئے۔ سمندر آج ہم سے ناراض ہے۔ لگتا ہے کشتی میں کوئی مغرور غلام موجود ہے جس کی وجہ سے یہ طوفان تھم نہیں رہا۔ یہ طوفان تھم نہیں رہا، ہمیں قرآن اندازی کرنی ہوگی۔ کسی ایک کو قربان کرنا ہوگا تاکہ باقی بچ سکے۔ جس کا نام نکلے گا اسے سمندر کی نظر کرنا ہوگا ورنہ ہم سب ڈوب جائیں گے۔ نہیں، یہ بزرگ تو نیک آدمی لگتے ہیں، ان کے چہرے پر سجدوں کا نور ہے، ہم انہیں نہیں پھینک سکتے۔ دوبارہ کوڑا ڈالو۔ تم لوگ کیوں نہیں سمجھتے میں ہی وہ مجرم ہوں؟ میں اپنے آقا کی اجازت کے بغیر چلا آیا، مجھے سمندر میں پھینک دو، طوفان تھم جائے گا۔ اللہ نے مچھلی کو وحی کی، خبردار، نہ اس کی کوئی ہڈی ٹوٹے اور نہ اس کے گوشت پر کوئی خراش آئے۔ یہ تیرا رزق نہیں، یہ تیرے پاس میری امانت ہے۔
رات کا اندھیرا، سمندر کی تہہ کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ان تین تاریکیوں میں جب ایک نبی نے پکارا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم مومنوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ 40 دن اس اندھیرے قید خانے میں صرف ایک صدا گونجتی رہی، اور بالآخر عرش الہی پر یہ آواز سنی گئی۔ مچھلی کے پیٹ کی تیزابیت نے آپ کے جسم کی کھال کو گلا دیا تھا، سورج کی تپش اور مکھیاں آپ کو تکلیف دے سکتی تھیں، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ نے جلد آپ کو شفایاب کر دیا۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ کے نبی، خوش آمدید، آپ واپس آ گئے، ہم ایمان لے آئے، ہم سب ایمان لے آئے۔ آپ سچے تھے، ہم سب ایمان لے آئے، ہمیں معاف کر دیں گا۔ بے شک اللہ بڑا مہربان اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، کوئی یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں۔ اور یوں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم بنی جسے عذاب کے دروازے پر پہنچ کر بھی معاف کر دیا گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان تو مایوس ہو سکتا ہے، مگر اللہ کی رحمت کبھی مایوس نہیں کرتی۔ ہر آزمائش، ہر مشکل کے ساتھ اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اللہ ہمارا ایمان مضبوط رکھے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ خیر اور لوگوں تک بھی پہنچے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، یہ فارمولا اپنے دوست اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہماری اس دعوت کا حصہ بنیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ تاریخ کے اوراق میں ایسی ہزاروں سلطنتیں دفن ہیں جو اپنی طاقت پر غرور کرتی تھیں، لیکن بابل کی کہانی الگ تھی۔ یہ وہ شہر تھا جسے اپنے دیواروں کی مضبوطی اور اپنے جادوگروں کے علم پر ناز تھا، لیکن پھر ایک رات اس شہر کے بادشاہ نے ایک ایسا خواب دیکھا جس نے اس کی نیندیں اڑا دی، ایک ایسا خواب جس کی تعبیر بتانے سے دنیا کے بڑے بڑے نجومی کانپ گئے، لیکن پھر اس راز کو کھولنے کے لیے ایک ایسے نوجوان کو بلایا گیا جو غلام تھا، قیدی تھا، لیکن اس کے پاس ایک ایسا علم تھا جو بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ آج ہم دیکھیں گے دانیال علیہ السلام کی وہ کہانی جس میں شیروں نے سجدہ کیا اور پتھروں نے سلطنتیں توڑ ڈالی۔ اے خدا، کیا یہی ہمارا انجام تھا؟ ہمارا ہیکل تباہ ہو گیا، ہمارے گھر جل گئے۔ بابا مایوس نہ ہوں، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ضرور ہے، لیکن اللہ کی رحمت ابھی ختم نہیں ہوئی۔ صبر کریں، شاید اللہ نے ہمیں کسی بڑے مقصد کے لیے زندہ رکھا ہے۔ خاموش، باتیں بند کرو اور چلتے رہو، بابل کے دروازے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ سنو نوجوان، بادشاہ بخت نصر کا حکم ہے کہ تمہیں بہترین کھانا کھلایا جائے اور بہترین تعلیم دی جائے۔ وہ تم میں سے جو صحت مند اور ذہین ہوگا وہ بادشاہ کی خدمت کرے گا۔ یہ لو، شاہی گوشت اور شراب پیو۔ تم کیوں نہیں کھا رہے؟
क्या तुम बादशाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हो? जनाब, हमारे मजहब में गैर अल्लाह के नाम का ज़बीहा और शराब हराम है। हम ये नहीं खा सकते। आप हमें सिर्फ सब्जियां और पानी दे दें। अगर तुम कमजोर पड़ गए तो बादशाह मेरा सर कलम कर देगा कि मैंने गुलामों का ख्याल नहीं रखा। आप हमें 10 दिन की मोहलत दें। अगर 10 दिन बाद हमारे चेहरे उन गोश्त खाने वालों से ज्यादा तरोताज़ा ना हो तो जो जी में आए कीजिएगा। और जब 10 दिन गुजरे तो देखने वाले दंग रह गए। हराम खाने वालों के चेहरे मुरझा गए थे, जबकि दानियाल अलैहिस्सलाम का चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। ये बाबुल में हक की पहली जीत थी। मेरी सांस रुक रही है। मैंने क्या देखा? वो क्या था? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? सबको बुलाओ, जादूगरों को, नजूमियों को, काहिनों को। अभी इसी वक्त जहां पना जान की अमान पाएं तो अर्ज करें। आप हमें ख्वाब बताएं, हम सितारों का हिसाब लगाकर ताबीर बता देंगे। यूकुफो, मसला तो यही है कि मैं ख्वाब भूल चुका हूं, लेकिन उसका खौफ मेरे दिल में बैठा हुआ है। अगर तुम वाकई गैब का इल्म रखते हो तो मुझे बताओ कि मैंने क्या देखा, वरना मैं तुम सबकी खाल खिंचवा लूंगा। ये नामुमकिन है। देवताओं के सिवा कोई यो काम नहीं कर सकता कि बिना सुने ख्वाब बता दे। तो फिर मरो सिपाहियों, इन सबको कत्ल कर दो और शहर के तमाम तानाओं को ढूंढ कर मार दो। ए जमीन व आसमान के मालिक, तू राजों को जानने वाला है। इस जालिम बादशाह को दिखा दे कि इल्म को जानने वाला है। मुझे बादशाह के पास ले चलो। मुझे मेरा रब बता चुका है कि उसने क्या देखा। क्या तुम बता सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर देवताओं की रूह है? नहीं बादशाह, मैं एक मामूली इंसान हूँ, लेकिन आसमान वाले खुदा ने मुझ पर ये राज खोला है। ऐ बादशाह, तूने ख्वाब में एक अजीमुशान मूर्ति देखी। इसका सर खालिस सोने का था, इसका सीना और बाजू चांदी के थे, इसका पेट और रानें तांबे की थी और पांव कुछ लोहे और कुछ मिट्टी के थे। तुम हैरत से देख रहे थे कि अचानक बगैर किसी हाथ के एक पत्थर पहाड़ से टूटा और उस मूर्ति के पांव पर लगा, और वो सोने, चांदी और लोहे का पहाड़ रेजा रेजा होकर हवा में उड़ गया। खुदा की कसम, बिल्कुल यही था। एक एक लफ्ज सच है। दानियाल, इसका मतलब क्या है? मेरा अंजाम क्या है? बादशाह, वो सोने का सर तुम हो। अल्लाह ने तुम्हें बड़ी सल्तनत दी है, लेकिन तुम्हारे बाद एक और सल्तनत आएगी, फारिस, जो चांदी जैसी होगी। फिर तीसरी यूनान और चौथी रोम। चौथी सल्तनत हुई? चौथी सल्तनत लोहे की तरह सबको कुचल देगी, मगर आखिर में अल्लाह अपनी एक आखिरी सल्तनत कायम करेगा जो इस पत्थर की तरह होगी।
حضرت دانیال علیہ السلام نے بابل کی اندھیر نگری میں توحید کا چراغ جلایا۔ ان کے بتائے ہوئے خواب کی تعبیر حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ بابل آیا اور مٹ گیا، سکندر یونانی آیا اور مر گیا، رومن امپائر ٹوٹی اور بکھر گئی، لیکن وہ پتھر یعنی دین اسلام جس کی بشارت دانیال علیہ السلام نے دی تھی، آج بھی دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان خدا پر توکل کرتا ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت یا درندے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ خیر اور لوگوں تک بھی پہنچے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، یہ فارمولا اپنے دوست اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہماری اس دعوت کا حصہ بنیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھیں تو انسان کی ہمت کی ہزاروں داستانیں ملتی ہیں، مگر صبر ایک ایسا لفظ ہے جس کا وزن پہاڑوں سے زیادہ بھاری ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہستی کا ذکر کریں گے جن کا نام ہی صبر کی پہچان بن گیا، حضرت ایوب علیہ السلام، ایک ایسی آزمائش جو پتھر کو بھی پانی کر دے۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا، مال و دولت، مویشی اور وسیع زمینیں۔ اللہ نے ہمارے ریوڑ میں اس سال دگنا اضافہ کیا ہے۔ یہ سب اللہ کی امانت ہے، یاد رکھنا یہ مال ہمارا نہیں، یہ صرف ایک آزمائش ہے۔ اللہ آپ کی عمر اور مال میں برکت دے، اے اللہ کے نبی۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو دیتا ہے اور چاہے تو لے لے۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، کھاؤ، یہ رزق میرا نہیں رب کا ہے۔ سنا تھا شام کے اس علاقے میں کوئی بھوکا نہیں سوتا، آج دیکھ بھی لیا۔ اے اللہ کے نبی، اس نے میری زمین دبا لی ہے۔ زمین اللہ کی ہے، ہم سب مسافر ہیں۔ کیا تم مٹی کے ٹکڑے کے لیے بھائی کا دل دکھاؤ گے؟ آقا، غضب ہو گیا، آسمانی بجلی گری اور سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ نہ اونٹ بچے، نہ بھیڑیں، سب ختم ہو گیا۔ الحمدللہ، جو اس نے دیا تھا وہ اس نے لے لیا۔ میں ننگا دنیا میں آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی جاؤں گا۔ اے اللہ کے نبی، آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں، کوئی نہیں بچا۔ اے میرے رب، یہ پھول تو نے دیے تھے، تو نے ہی واپس بلا لیے۔ دل غمگین ہے، آنکھ پر نم ہے، مگر زبان پر تیرا شکوہ نہیں آئے گا۔ اے میرے رب، میں تیری رضا پر راضی ہوں، تو ہی مالک ہے، تیرا فیصلہ ہی حق ہے۔ مال تو گیا ہی تھا، پھر وہ امتحان آیا جو کسی باپ کے لیے سہنا ناممکن ہے۔ ایک ہی وقت میں 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں رخصت ہو گئے۔ اے ایوب، تمہاری بیماری منحوس ہے، ہماری مویشی اور بچے خطرے میں ہیں، شہر چھوڑ دو۔
क्या तुम भूल गए वो वक्त जब मैं तुम्हारे काम आता था? जहां आप जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी। मेरा घर आप हैं, ये शहर नहीं। रहीमा, तुम लूट जाओ, ये रास्ता कांटों भरा है। मैंने राहत में आपका साथ दिया, अब मुसीबत में कैसे छोड़ दूं? ए अयूब, जरूर तुमसे कोई ऐसा भारी गुनाह हुआ है जिसकी माफी नहीं मिल रही, वरना अल्लाह अपने नबी को यूं रसवा ना करता। अल्लाह की कसम, मैंने कभी हराम नहीं खाया, ना किसी मस्कीन का दिल दिखाया। मेरा रब मेरे हाल को जानता है, ये सिर्फ उसका इम्तिहान है। ये आजमाइश जहाँ नहीं रुकी, जिस्म मुबारक पर ऐसी बीमारी आई कि गोश्त गलने लगा। दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार सब साथ छोड़ गए सिवाय एक ज़ात के। हटो पीछे, तुम उसी बीमार की बेबी हो ना? तुम्हारे हाथों की चीज हम नहीं खरीदेंगे, भागो यहाँ से। ऐ मेरे सरताज, लोग अब मुझे काम भी नहीं देते। वो डरते हैं कि आपकी बीमारी मुझे लगी हुई है। अब तो फाकों की नौबत आ गई है। आप अल्लाह के नबी हैं, दुआ क्यों नहीं करते? आखिर ये मुसीबत कब टलेगी? जरा बताओ, हमने ऐशो आराम में कितने साल गुजारे? 80 साल। मुझे अपने रब से शर्म आती है कि अभी मुसीबत के 80 साल भी नहीं हुए और मैं शिकायत करूं। जब तक ये वक्त बराबर न हो जाए मैं शिफा नहीं मांगूंगा। कब तक ये सब बर्दाश्त करेंगे? अगर अल्लाह ने मुझे सेहत दी तो मैं इस बात पर तुझे 100 कोड़े मारूंगा। जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। अयूब, तेरे रब ने तुझे जो भुला दिया, देख। इबादत गुजारों का अंजाम क्या होता है? छोड़ दे ये सबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दूर हो जा मलून, मेरा रब मेरे साथ है, वो सुन रहा है। जब शैतान ने वसवसे डाले और तकलीफ हद से बढ़ गई, तब अय्यूब अलैहिस्सलाम के लब हिले, शिकायत के लिए नहीं बल्कि अपनी कमज़ोरी के इजहार के लिए। ऐ अल्लाह, मुझे बीमारी लग गई और तू रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। ऐ मेरे रब, मुझे शैतान ने बहुत दुख पहुंचाया है। मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। उरकुस ब्रिजलिक, अपना पांव जमीन पर मारो। बेशक ये अल्लाह का इनाम था, ठंडा और शफा बख्श पानी। नहाने से बाहर की बीमारी गई और पीने से अंदर की बीमारी चली गई। ऐ अल्लाह के बंदे, क्या तुमने यहाँ एक बीमार शख्स को देखा है? अल्लाह की कसम, जब वो सेहतमंद थे तो बिल्कुल तुम जैसे लगते थे। गौर से देखो रहीमा, मैं अयूब ही हूँ। मेरे रब ने मुझे शिफा दे दी है। अल्लाह की रहमत जोश में थी। आसमान से सोने की टिड्डियों की बारिश होने लगी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इन्हें जल्दी जल्दी कपड़े में समेटने लगे कि अचानक गैब से एक आवाज़ आई। ऐ अयूब, क्या मैंने तुम्हें गनी नहीं कर दिया? तू नहीं मेरे रब, तेरी इज्जत की कसम, लेकिन मैं तेरी बरकत का महताज हूँ। अल्लाह ने कसम का कफ़ारा भी आसान कर दिया। तिनकों का झाड़ू मारकर कसम पूरी करवा दी ताकि वफादार बीवी को कोई तकलीफ ना हो। बेशक हमने इसे साबर पाया और क्या ही खूब बंदा था वो। अल्लाह ने मेरी कसम का कफारा भी आसान कर दिया। ये तिनकों का गच्छा है, मेरी कसम पूरी हुई और तुम्हें तकलीफ भी नहीं पहुंची। ये अजनबी कौन है? ऐसा नूरानी चेहरा तो हमने सालों से नहीं देखा। ये तो अयूब है।
वही जिसे हमने धत्कार दिया था। ये अल्लाह का मौजिजा है। हम गलत थे, बेशक ये सच्चा नबी है। आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह माफ करने वाला है। और यूं अल्लाह ने साबित कर दिया कि सब्र करने वालों का अजर बेहिसाब है। बेशक हमने इसे सब्र पाया और क्या ही खूब बंदा था वो। अगर ये पैगाम आपके दिल तक पहुंचा है और आप चाहते हैं कि ये खैर और लोगों तक भी पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, ये फॉर्मूला अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारी इस दावत का हिस्सा बने। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह का वो कौन सा नबी था जिसने दरख्त से पनाह मांगी? वो नबी जिनकी दुआ ने कुदरत के कवानीन बदल दिए, लेकिन इनका अंजाम ऐसा दर्दनाक था कि ज़मीनों आसमान भी रो पड़े। आज के वीडियो में हम देखेंगे हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की पुरसोज दास्तान। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के वो अजीम नबी थे जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दी। ऐ मेरे रब, ये हाथ अब कांपते हैं, हड्डियां कमज़र हो चुकी हैं, सर चांदी की तरह सफ़ेद हो गए। वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के कफ़ील और खालू थे। एक दिन जब वो मेहराब में दाखिल हुए तो देखा कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास ऐसे फल हैं जो इस मौसम के नहीं थे। ऐ मरियम, ये बेमौसम फल, ये रिज्क तेरे पास कहाँ से आया? ये अल्लाह के पास से है, वो जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। ये सुनकर हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के दिल में एक उम्मीद जागी। उन्होंने सोचा कि अगर अल्लाह सर्दी के फल गर्मी में दे सकता है तो मुझे इस बुढ़ापे में औलाद क्यों नहीं दे सकता। जब सूखी लकड़ी फल दे सकती है और सर्दी में गर्मी का फल आ सकता है तो बांझपन में औलाद क्यों नहीं। उन्होंने चुपके से अपने रब को पुकारा और कहा कि ऐ मेरे रब, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, मुझे अपनी तरफ से एक वारिस अता कर दे जो मेरा और याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद का वारिस बने। ये दुआ इतनी खामोश और दिल से थी कि आसमान वालों ने सुन ली। अभी वो इबादत में मशगूल थे कि फरिश्तों ने आवाज़ दी कि ए ज़िक्रिया, अल्लाह आपको याह्या अलैहिस्सलाम की खुशखबरी देता है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हैरान रह गए और फरमाया कि मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा? मेरी बीवी बांझ है और मैं बुढ़ापे की इंतहा को पहुँच चुका हूँ। जवाब आया कि अल्लाह के लिए ये बहुत आसान है। हज़रत याह्या का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। अभी आप लड़के ही थे कि अल्लाह ने आपको नबुव्वत से सरफराज कर दिया। हमें खेलने के लिए पैदा नहीं किया गया। तौबा करो उससे पहले कि वो दिन आए जब कोई सौदा ना हो सके। अल्लाह के सिवा किसी से मत डरो, ना बादशाह से, ना लश्कर से। ऐ लोगो, अपनी इस्लाह कर लो। पानी जिस्म को पाक करता है लेकिन आंसू रूह को पाक करते हैं। वक्त गुजरता गया। इस वक्त का बादशाह हेरोडेस अपने ही भतीजी या भाई की बीवी से निकाह करना चाहता था जो कि शरीयत में हराम था। तमाम दरबारी खामोश रहे, लेकिन हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। अगर वो जिंदा रहा तो तुम्हारा तख्त नहीं रहेगा।
मुझे उसका सर चाहिए। लेकिन वो नबी है। तो क्या तुम मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे? तारीख के इस स्याह बाब में एक तरफ हवस का पुजारी बादशाह था और दूसरी तरफ अल्लाह का वो मासूम नबी जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई गुनाह न किया था। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने बादशाह के गैर शरई निकाह के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाई थी जिसके लिए बादशाह ने इन्हें कैद खाने में डाल दिया। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम सजदे की हालत में थे जब इनकी गर्दन को इनके तन से जुदा कर दिया गया। कहा जाता है कि जब हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का खून ज़मीन पर गिरा तो वो जज़्ब ना हुआ बल्कि जोश मारने लगा, यहाँ तक कि इस ज़ालिम कौम के हज़ारों अफराद इस खूनी अज़ाब की नज़र हो गए। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को शहीद करने के बाद लोग हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की जान के दुश्मन बन गए। रवायात में आता है कि जब दुश्मन इन्हें कत्ल करने के लिए पीछे भागे तो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम एक जंगल में पहुँचे। वहाँ एक खोखला दरख्त था। अल्लाह के हुक्म से दरख्त फट गया और हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को अपने अंदर छुपा लिया। लेकिन तभी शैतान वहाँ पहुँचा और दुश्मनों को बताया कि वो इस दरख्त के अंदर है। इसने निशानी के तौर पर चादर का वो हिस्सा दिखाया जो बाहर रह गया था। ज़ालिमों ने आरी मंगवाई और इस दरख्त को काटना शुरू कर दिया। रवायात के मुताबिक जब आरी हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के सर मुबारक तक पहुंची तो उन्होंने उफ़ तक न की और अल्लाह की रज़ा में राज़ी होकर उन्होंने शहादत का जाम पी लिया। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि मांगना सिर्फ़ अल्लाह से चाहिए, चाहे वक्त और हालात कुछ भी हों, और जब इम्तिहान आए तो सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह हम सबको अंबिया अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे, आमीन। अगर ये पैगाम आपके दिल तक पहुंचा है और आप चाहते हैं कि ये खैर और लोगों तक भी पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें, ये फॉर्मूला अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारी इस दावत का हिस्सा बने। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। क्या आप जानते हैं तारीख़े इंसानी का वो वाहिद शख्स कौन है जो 2000 साल गुजरने के बावजूद आज भी ज़िंदा है, जिसे दुनिया ने मुर्दा समझ लिया मगर मौत इसे छू भी नहीं सकी। ये कहानी है अल्लाह के इस अजीम पैगंबर की जिनकी पैदाइश एक मौजज़ा थी और जिनका उठाया जाना एक राज। मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तू अल्लाह से डरने वाला है तो मेरे करीब ना आ। मैं तो बस आपके रब का भेजा हुआ एक कासिद हूँ ताकि आपको एक पाकीज़ा लड़के की खुशखबरी दूँ। मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा? मुझे तो कभी किसी बशर ने छुआ तक नहीं और ना मैं बदकार हूँ। ऐसे ही होगा, ये फैसला हो चुका है। तेरे रब ने फरमाया है कि ये मेरे लिए बहुत आसान है और हम उसे लोगों के लिए एक निशानी बनाएंगे। अल्लाह का फैसला अटल था। रूह फूंकी गई और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हामिला हो गई। अब इम्तिहान का वक्त शुरू होने वाला था। काश मैं इस दिन से पहले मर गई होती, वो लोगों की याद से बिल्कुल भूली बसरी हो जाती। गम ना करो,
تمہارے رب نے تمہارے قدموں کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ غم کی یہ گھڑی ختم ہوئی اور حضرت مریم علیہ السلام گود میں ایک معجزہ لیے بستی کی طرف واپس لوٹ آئی۔ یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ اے مریم، یہ تو نے بہت برا کیا۔ تیرا باپ تو کوئی برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ کیا ہم اس سے بات کریں جو ابھی گود کا بچہ ہے؟ یہ ہمارا مذاق اڑا رہی ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے۔ مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مروں گا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ کون ہے جو اللہ کے راستے میں میرا مددگار بنے؟ انصار اللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اے عیسی آپ گواہ رہیے کہ ہم فرمان ہیں۔ تو آؤ میرے پیچھے۔ آج تک تم کپڑوں کی میل دھوتے تھے، اب تم روحوں کی میل دھونے میں میری مدد کرو گے۔ یہ وہ مخلص ساتھی تھے جنہوں نے بادشاہوں کے خوف کے باوجود حق کا ساتھ دیا۔ تاریخ انہیں حواری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میرا بھائی جا چکا ہے، کیا آپ کا رب اسے لوٹا سکتا ہے؟ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ بِإِذْنِ اللہ۔ سبحان اللہ، یہ تو کھلا معجزہ ہے، یہ تو کھلا معجزہ ہے، یہ تو کھلا جادو ہے۔ اس شخص کو روکنا ہوگا ورنہ سب اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ لیکن ان کھلی نشانیوں کے باوجود دل کے اندھوں نے مخالفت شروع کر دی، سازشوں کے جال بننے لگے، لیکن اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا دسترخوان اتار سکتا ہے تاکہ ہم کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں؟ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ ہم بس یقین کی پختگی چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید اور تیری طرف سے نشانی بن جائے۔ اے ابن مریم، تو کس اختیار سے یہ کام کرتا ہے؟ تو نے ہمارے سبت کے دن کے قانون توڑ دیے۔ میں اللہ کے حکم سے اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں، اور تم اللہ کے نام پر لوگوں کی جیبیں خالی کرتے ہو۔ تم نے اللہ کے گھر کو عبادت گاہ کے بجائے تجارت کا اڈے بنا دیا ہے۔ خاموش، تو ہماری توہین کر رہا ہے۔ ہم موسیٰ شریعت کے وارث ہیں۔ اگر تم موسیٰ کو مانتے تو مجھے بھی مانتے، کیونکہ انہوں نے میری خبر دی تھی، لیکن تم اپنی خواہشات کے پجاری ہو۔ حق کی یہ للکار باطل کے ابانیوں کو ہلا رہے تھے۔ ان کے پاس دلیل نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اب تلوار اور سازش کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا۔ تو تم ہمیں وہ جگہ بتاؤ گے جہاں وہ چھپا ہے؟ ہاں، لیکن مجھے کیا ملے گا؟ 30 چاندی کے سکے۔ وہ آج رات زیتون کے باغ میں ہوگا، میں تمہیں وہاں لے چلوں گا۔ تیار ہو جاؤ سپاہیوں، آج رات قصہ ختم ہو جائے گا۔ دنیا کی حقیر قیمت پر آخرت بیچ دی گئی۔ ایک دوست دشمن بن چکا تھا۔
जिसे मैं बूसा दूं वही ईसिया है, उसे पकड़ लेना। घबराओ नहीं, अल्लाह बेहतरीन हिफाजत करने वाला है। पकड़ लो इसे। यही ऐसा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, मुझे छोड़ दो। मैं तो खामोश रहो धोखेबाज। और यूं अल्लाह ने अपने नबी को बचा लिया। ना उन्होंने इसे कत्ल किया और ना ही सुली दी, बल्कि इन्हें सुबह में डाल दिया गया। वो अपने ही साथी को सूली चढ़ाकर खुश होते रहे, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर अपने रब के मेहमान थे। क़यामत अभी नहीं आएगी जब तक कि हज़रत ईसा इब्न मरियम एक आदिल हुक्मरान बनकर तुम में वापस न आ जाएं। वो झूठ को मिटाएंगे और दुनिया को इस तरह इंसाफ से भर देंगे जैसे वो जुल्म से भरी होगी। ये वादा सच्चा है और वो अनकरीब आने वाले हैं। फिर तारीख वो मंजर देखेगी जिसका वादा सादिक ने किया था। दमिश्क की मस्जिद के सफ़ेद मीनार पर फजर के वक्त रूहुल्लाह का नज़ूल होगा। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती और एक आदिल हुक्मरान बनकर इस ज़मीन पर कदम रखेंगे। बातिल की सबसे बड़ी ताकत यानी दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू और इनके नूर के ताब न ला सकेगा। वो इस तरह पिघल जाएगा जैसे पानी में नमक घुल जाता है। हक आ जाएगा और बातिल मिट जाएगा, क्योंकि बातिल को तो मिटना ही था। फिर दुनिया में वो मसाली अमन कायम होगा कि सांप और बच्चे एक साथ खेलेंगे, भेड़िया बकरी का रखवाला होगा और कोई किसी को तकलीफ नहीं देगा। जमीन अपने खजाने उगल देगी और नफरत नाम की कोई चीज बाकी न रहेगी। जमीन पर अपना वक्त मुकम्मल करने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा जाएंगे। मुसलमान इनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे और इन्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया जाएगा। ये है वो सच्चा किस्सा इस अजीम पैगंबर का जो अल्लाह की निशानी बनकर आए और अल्लाह की निशानी बनकर लौटेंगे इंशाअल्लाह। अगर ये पैगाम आपके दिल तक पहुंचा है और आप चाहते हैं कि ये खैर और लोगों तक भी पहुंचे, इस वीडियो को लाइक करें, ये फॉर्मूला अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारी इस दावत का हिस्सा बनें। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। क्या आपने कभी सोचा
کہ وہ کیسا ہے رویا کی نظر میں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ خیر اور لوگوں تک بھی پہنچے، اس ویڈیو کو لائک کریں، یہ فارمولا اپنے دوست اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہماری اس دعوت کا حصہ بنیں. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.